السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و معزز سامعین، حاضرین و ناظرین اکرام، سب سے پہلے صلی اللہ رب العالمین کی تعریفات، اس کی توصیفات، جس کی فضل اور کرم سے ہم اور آپ یہاں پہ جمع اکٹھا ہو پائے ہیں، جو ہماری جانوں کا، ہمارے رزق کا مالک ہیں، جس کے قبضے قدرت میں کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت میں، وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرنے کے لیے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کی دین اور دنیاوی جو بھی مسائل ہے اللہ تم کو آسانی فرما، اور دنیا سے جانے کے بعد ہم تیرے پاس جائے تو ہمارا ایک ہی ٹھکانہ جنت الفردوس۔ آمین رب العالمین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 133 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 133 سے پہلے ایک آیت ہے، آیت نمبر 132 جس میں اللہ نے کہا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے لیے۔ یا اس کا ایک معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ملکیت اور بادشاہت اللہ کی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وکیل کہتے ہیں کارساز ہونے کے ناطے اللہ کافی ہے۔ یعنی اگر ہمارا کوئی کام ہے جسے ہم بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کافی اس کام کو کرنے کے لیے۔ یعنی اللہ کے وہ دربار و چوکھٹ ہیں کہ اگر اس دربار کو ہم چلے گئے تو ہمیں پھر کسی اور دربار کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی دکھ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کو بجا لانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور ایک مومن کی شأن نشانی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تمام دکھ اور مصیبتوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کریں، جس کے سامنے جانے سے نہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے نہ ہچکچاہٹ ہونی چاہیے۔ یہ آیت اگلی آیت کی ترجمانی کر رہا ہے کہ آگے جو آیت نمبر 133 ہے اس میں اللہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا آیت نمبر 133 کے اندر کہ یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے۔ اگر اللہ چاہے تم سب کو لے جائے، اس کا مطلب کیا ہو؟ آگے اللہ نے کہا وَیَأْتِ بِآخَرِینَ، وَیَأْتِ بِآخَرِینَ، اور دوسروں کو لے آئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم سب مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی مخلوق اسے کہتے ہیں جسے پیدا کیا گیا ہو، اور ہم سبوں کا خالق ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ خالق مطلب جو پیدا کرنا والا، پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں۔ ہم سب اللہ کی مخلوقات ہیں، اور اوپر میں اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان کی بادشاہ اللہ کی ہے، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ سب اللہ کی ہے۔ جیسے یہ گھر ہے تو اس کمرے کے اندر جو ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کمرے کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، آنر ہے، اور یہاں کی ہر ایک چیز اس کی ملکیت ہے۔ اگر ہم کوئی چیز کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تو گویا ہم اس کے سامان کو لے رہے ہیں، ہے نا۔ اگر یہاں پہ ہم ٹہل رہے ہیں، چل رہے ہیں تو اس کی زمین پر چل رہے ہیں۔ اگر یہاں بیٹھ کر ہم کھا رہے ہیں تو اس کی زمین پر کھا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کہنے کا مقصد یہ کہ ہر چیز ہم اسی کے انڈر میں، جس کا وہ مالک، اس چیز کا جو مالک ہے اللہ کی زمین پر ہمارا پیدا ہو، ہے نا۔ اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو ہم سانسیں لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھروں کے اندر رہ رہے ہیں،
کما رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، بچے ہمارے ہیں، وہ سب اللہ نے دیا ہے، ٹوٹل چیز ہی اسی کی ہے۔ اب اس کے اندر جو چیز ہم نے لے وہ اللہ کی ہے نا، تو پھر کیوں ہم اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں؟ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کیوں نافرمانی کرتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کسی کے محتاج ہیں؟ ہم لوگ تو کرایہ دار ہے نا، یہ زمین تو اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کی ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے، ہم اس کے اندر کرایہ دار ہیں، آنر تو اللہ رب العالمین ہے۔ ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، آج ہے کل نہیں جانا ہے، لیکن اللہ رہے گا کیونکہ اللہ آخر ہے اور اول ہے۔ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ پھر کیوں ہم گناہ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ چیز ہم نے اپنے ذہن سے نکال دی یا بھول گئے کہ رہ رہے ہیں اللہ کی سرزمین پر؟ ہوائیں جو ہم کو مل رہی ہے ہماری باڈی بدن کو اللہ دے رہا ہے، دھوپ جو ہمیں مل رہی ہے وہ اللہ دے رہا ہے، یعنی جتنی چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہے سب تو اللہ ہی دے رہا ہے۔ زندگی بھی ہمارے اللہ دیا اور مریں گے بھی تو اللہ کی مرضی سے، تو کیوں ہم نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ کیوں نہیں اللہ کی باتوں کو ہم مان رہے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ نے جو پاکیزہ شریعت دین اسلامیہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا، کیوں نہیں اس پر ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں؟ سمجھا رہی ہے؟ اللہ ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین آگے جو کہہ رہا ہے کہ یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگوں دیکھو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، مطلب ہم سب کو ختم کر دے۔ اللہ اگر چاہے تو جتنے انسان ابھی سرزمین پر دنیا میں زمین پر موجود ہیں، پوری کائنات کی بات ہو رہی ہے، صرف اللہ کی چاہنے کی دیر ہے۔ اور قرآن میں کتنی مقام پہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ جب کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کن فیکن۔ کن مطلب ہوتا ہے اردو میں ہو جائے، اللہ کوئی کام کر دیتا ہے بولتا ہے ہو جائے، ہو گیا، کوئی ٹائمنگ نہیں۔ ہوائی جہاز 35,000 فٹ پر اللہ کے گر جاتی ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ چٹان اور پہاڑ جو دیکھ رہے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو توڑنے کے لیے ہم کو بم کی ضرورت پڑتی ہے، گولے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کہ ٹوٹ جائے گا، پھر ہم چور چور ہو جائے گا۔ یہ طاقت ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو سب کو لے جائے، وہ یاتی بآخرین، اور ہماری جگہ پہ دوسری قوم کو لائیں گے، ہماری جگہ پہ دوسری قوم کو لائیں گے۔ اسی آیت کے پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر ہم یوں ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ہمیں ہٹا کر دوسری قوم کو لائے گا جو اللہ کی عبادت کرے گی اور اللہ کی اطاعت کرے گی، نافرمانی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ حدیث بہت خطرناک حدیث ہے سمجھنے کے اعتبار سے، کہ اگر ایسے ہی عمل کرتے رہیں چلتے رہیں تو اللہ ہم سب کو ہٹا دے گا۔ ضرورت نہیں ہے اللہ کو ہم لوگوں کی، کیوں اللہ کیوں رکھے گا؟ کیوں اللہ ہم کو رکھے گا؟ کیوں اللہ ہم کو زندہ رکھے گا؟ کیوں حیات بڑھائے؟ ہم تو کچھ کام نہیں کر رہے اللہ والا، اللہ کا کوئی حکم نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں رکھ رہے ہیں، ہمارا معاملہ بالکل دنیاوی لوگوں کی طرح چل رہا ہے، مار تو مار، جھگڑا تو جھگڑا، لڑائی تو لڑائی، کیس تو کیس، یہ تو یہ، بس اسی پہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو کیوں اللہ ہم کو رکھے دنیا کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی باعث نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے تو ہمیں ہٹا دے اور دوسری قوم کو لائے، اور وہ قوم اللہ کی اطاعت کرے گی۔ اور وہ ترجمانی یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں لوگوں کو، انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ جواب بہت اہم جواب ہے، اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اے اللہ تو کیوں انسانوں کو پیدا کر رہا ہے؟ نحن نقدس لک، ہم تو تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو کیوں لے رہا ہے لوگوں کو؟ آئیں گے قتل و غارت گیری کریں گے، مار پیٹ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ گرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو نہیں سنا، اللہ نے وہی کیا جو اللہ چاہتا تھا، انسان کو پیدا کرنا، لیکن فرشتوں کا جو لفظ تھا وہ لفظ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ فرشتوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تو اس کو پیدا کر دے گا تو ہماری اہمیت گر جائے گی، ہم تیرے مخلوق ہیں، اللہ انسان آ جائے گا تو تو انسانوں کی طرف زیادہ دھیان دے گا، ہماری سب بات فرشتوں نے نہیں کہی تھی۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ تیری نافرمانی کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، فتنہ و فساد کریں گے، لڑائی اور جھگڑا کریں گے، جبکہ ہم تیری تعریف بیان کرتے تھے، تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو کافی ہیں۔ سمجھا رہی ہے؟ یعنی فرشتوں کو یہ کہنے کا مقصد تھا کہ دیکھو اللہ تو جو چاہے گا کرے گا۔ فرشتہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ایسی مخلوق رہنا جو ہماری طرح تیری عبادت کرے، تیری اطاعت کرے، تیری بات اور تیرے حکم پر چلے، تیرے نبی پر ایمان لائے، گناہ کا کام نہ کرے۔ یہ فرشتے کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو میرے رب سے محبت ہے۔ ہم جس انسان سے محبت کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی بھی ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے، ہم ہی سے نہیں، ہمارے گھر والوں سے بھی تکلیف نہ پہنچے۔ محبت کا اصول اور تقاضا ہے کہ جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ اس کو ہم سے نہیں، ہمارے کانٹیکٹ جتنے لوگ ان کے طرف سے بھی اس کو تکلیف نہ ہو۔
फरिश्तों का मिजाज था कि हम तो खुद अल्लाह के इताअत करते हैं। फरिश्ते कौन सी मखलूक है जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते? जो अल्लाह की मखलूक, इसलिए कहा जाता है कि इंसान अगर गलती ना करे तो फरिश्ता हो जाए। वो कहते हैं ना, फरिश्तों ने कहा कि तू क्यों पैदा कर रहा है? तो अल्लाह ने कहा कि इन्नी आलम मा ला तालमून, तो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, है ना। अल्लाह ने कहा और उसके बाद हम इंसानों को पैदा किया। अल्लाह यहाँ कोई बात कह रहा है कि यशा युज़हिबकुम, अगर अल्लाह चाहे तो तुम सबको ले जाए। अय्युहन नास, ऐ लोगों, नास इसलिए लगा दिया कि यहाँ किसी और मखलूक की बात नहीं है, यहाँ इंसानों की बात हो, क्योंकि अल्लाह का ना वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन यहाँ पे जब बात आई ले जाने की, तो अल्लाह ने कहा कि अय्युहन नास, ऐ लोगों, अगर अल्लाह चाहे तो तुम सबको लेके चले जाए यहाँ से, मतलब खत्म कर दे दुनिया से। अल्लाह से इतना कहेगा सब लोग मर जाओ, सब मरे, सब दुनिया बिगड़ जाएंगे, है ना। इतनी ताकत तो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। कोई हादसा होने की जरूरत नहीं है, जमीन फटने की जरूरत नहीं है, और आसमान नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। सूर फूकेंगे, इस्राफील अलैहिस्सलाम, एक सूर में सब मर जाएंगे, एक सूर में सब जिंदा होंगे, है ना। क़यामत के जो निशानी है, क़यामत के जो हालात और वाक़यात है, अल्लाह ने कहा याति बि आखरीन, और दूसरे को लाएगा। अल्लाह दूसरे को लाएगा। क्यों अल्लाह दूसरे को लाएगा? क्योंकि अल्लाह का मकसद है हम लोगों के यहाँ आने का कि अल्लाह की इबादत हर हाल में, हर मौके पर, हर खुशी में, हर गम में, कि अल्लाह की नाफरमानी ना हो। अल्लाह देख रहा है कि जिसको हम इस चीज के लिए लाए वो चीज करने नहीं कर रहा है, ना कर रहा है, ना करने दे रहा है, तो अल्लाह क्या करेगा? अब कुरान का लफ्ज ही झूठा नहीं हो सकता। ये भी एक हैरत की बात है कि अगर किस्से कहानियां होती तो कुछ हद तक हम सुनकर सीरियस होते, बाद में फिर हम नॉर्मल हो जाते, तो किस्से कहानी कुरान है। अगर हकीकत में ऐसा हो गया तो, अगर हकीकत में अल्लाह ना करे, हो गया तो ऐसा कि चलो ये हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, इस कौम को जरूरत नहीं है, दूसरा कौम लाते हैं, वजाति भी आखरीन। और आगे आते हैं क्या कहो, कान अल्लाह अला ज़ालिका कदीरा, कान अल्लाह अला ज़ालिका कदीरा, और अल्लाह ताला को इस पर कुदरत है, ये मजाक नहीं है, ये सिर्फ फॉल्स नहीं बोले जा रहे हैं डराने के लिए। ये भी अल्लाह ने कहा कान अल्लाह अला ज़ालिका कदीरा, और अल्लाह ताला को इस बात पर कुदरत है कि हम सबको खत्म कर दे और नई कौम को ला दे, इसकी कुदरत है अल्लाह के पास। अब सोचिए कि अल्लाह ताला का ये अल्फाज इस्तेमाल करना कुरान के अंदर, इस तरह की आयत को जिक्र करने का मकसद क्या है? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हम लोगों को वार्न किया जा रहा है कि अभी भी वक्त समझ लो, मजाक मत समझो, हल्के में मत लो अल्लाह ताला को। अल्लाह गफ्फार है, बख्शने वाला, तो अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह कहार भी है, अल्लाह की पकड़ बड़ी जबरदस्त है। हम एक चीज को लेकर चलते हैं कि अल्लाह गफ्फार है, गफूर है, रहीम है, रहमान रहीमीन है, रहमान है, और उसी पर हम चलेगा, अल्लाह माफ कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आगे की जो आयत आई वो अदल इंसाफ के ऊपर बात है कि इस्लाम के अंदर, शरीयत में इंसाफ की क्या अहमियत है। इसीलिए जिस मुआशरे के अंदर, अगर किसी मुआशरे में, किसी इलाके, किसी मोहल्ले, किसी घर में अगर इंसाफ नहीं होगा तो वहां कितना बर्पा हो जाएगा, कितना बर्पा हो जाएगा। इंसाफ ही फितने का अपोजिट है। मुआशरे के अंदर बर्बादी आ जाएगी, मुआशरे के अंदर इंतशार हो जाए, कैसे? इंसाफ ना होने की वजह। और देख लिया आप कि एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी, अमीर आदमी ने बिना वजह गरीब को मार दिया, मारा कि नहीं मारा? तो उसके घर वाले इंसाफ के लिए वेट करते हैं, चलो मारा है, उस मुल्क का कानून क्या है, अगर इस्लामी हुदूद में, शरीयत में है, तो उस शरीयत के हिसाब से उसको किसास में कत्ल किया जाए, वेट करते हैं घर वाले। जब क्या होता है, पैसा ले देकर रफा दफा कर दिया जाता है, तो उसी मरने वाले का बेटा बागी कहलाता है, जो हथियार उठाता है कि मैं अपने बाप का तो बदला लूंगा, दुनिया इंसाफ ना दे हमको, उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इंसाफ करूंगा। तो एक अदल नहीं हुआ तो उसका रिएक्शन क्या हुआ, रिजल्ट कि एक आदमी हथियार उठा लिया, इंसाफ ना मिलने की वजह से। तो मुआशरे के अंदर अगर अदल नहीं होगा तो मुआशरे के अंदर क्या हो जाएगी, तबाही हो जाएगी। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर उम्मत मुस्लिमा बहुत सारी दुश्वारियों और परेशानियों से दो चार है, तो उसमें एक नाइंसाफी है। एक मरतबा एक साहबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएं और कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरासत का जो मसला है, तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि चूंकि वरासत का सही तरीका है कि जब तक बाप जिंदा रहे हिस्सा नहीं लगेगा, बाप की इंतकाल के बाद तो सबका फिक्स है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मैं एक खाता बना रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं इन लोगों को दे के जाऊंगा जो अपनी औलाद है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम सबको बराबर बराबर दे रहे हो?
یعنی اپنی اولاد کو. تو صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں سب کو برابر نہیں دے رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں دیتا. سمجھا دیے؟ اگر انصاف نہیں ہوگا تو اس کو کسی پہ ظلم آتا ہے. کسی کو عدل نہیں ملا تو ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا. ایک آدمی جو انصاف کی ہم سے گہار لگا رہا تھا، فریاد رکھ رہا تھا، فریاد رسی کر رہا تھا، ہم نے اس کو انصاف نہیں دیا تو ہم نے اس پر ظلم کیا. یہ نہیں ہوگا کہ چلو ہمارے پاس آیا تو ہم نہیں دے پائے، بات ختم. نہیں، اگر ہمارے پاس معاملہ آیا اور ہم نے انصاف نہیں کیا تو ہم نے ظلم کیا، جبکہ اس کے ساتھ ظلم کوئی اور کیا ہے نا. تو کسی اور سے ستایا ہوا ہے، وہ اپنی فریاد لے کر ہمارے پاس آیا تھا. اب آج کے زمانے میں ہر ملک کے اپنے قانون ہیں، لوگ ہے نا، اپنے قوانین ہیں. یہ کریں گے تو یہ سزا ہوگی، یہ کریں گے تو سزا ہوگی. اب قانون بھی اگر انسان کو انصاف نہ دے تو شریعت کا قانون یہ کہ آپ صبر کریں. شریعت کیا قانون ہے کہ اگر دنیا کے اندر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، آپ کے ساتھ پریشانیوں کا معاملہ کیا جائے گا تو آپ وہاں پہ صبر کریں. حضرت یوسف علیہ السلام مر گئے نا، قریب 20 سال جیل میں. نبی تھے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی جرم کے. آج امت مسلمہ کے نوجوان اسی طریقے سے فالس کیس میں 2-3 سال جیل چلے جاتے ہیں تو باقی ہو جاتے ہیں. اب وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، چلو اللہ کہاں ہے، کوئی انصاف نہیں، کچھ نہیں، سب قرآن حدیث کی باتیں، بیکار کی باتیں. اس کا ایمان بلکہ اور مضبوط ہونا چاہیے تو کمزور ہو جاتا ہے. وہ جب آتے ہیں باہر تو کمزور ایمان لے کے آتے ہیں. نا آپ نماز روزہ سکھاؤ، کوئی آیا ہم نے کوئی ہماری مدد کیا. ارے بھائی اللہ نے آپ کو آزمایا. اگر یہی بات تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تو باغی ہو جانا چاہیے. بلا وجہ اب اتنے سالوں تک جیل کے اندر رہیں، آپ کی زندگی، کافی زندگی آپ کی جیل کے اندر گزر گئی بغیر کوئی جرم کے، بغیر کوئی جرم کے. تو ہم شریعت سے ناواقف ہیں. ہم نے انبیاء کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا کہ کتنی اذیتیں اور کتنی پریشانی ان کو اٹھانی پڑی. تو انصاف جب نہیں ہوگا تو میرے بھائی یاد رکھیے کہ وہاں ظلم ہوگا. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک پرسکون معاشرہ بنے، ایک اچھا بامہذب معاشرہ بنے. تو اس کے لیے ہمیں انصاف کرنا ہے. اور آج نا انصافی ہی جو ایسی ہے کہ آج معاشرے کو خراب سے خراب بناتی چلی جا رہی ہے. اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا، آیت نمبر 134 134 سورۃ النساء. اللہ نے کہا من کان یرید ثواب الدنیا، اگر تم میں سے کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. یہ انداز بھی ایک الگ انداز ہے قرآن کا. میں نے شروع میں بھی کہا تھا، درس شروع ہوتا ہے قرآن الگ الگ انداز سے بیان کیا جاتا ہے. اب یہ بھی ایک انداز ہے. اب ایک آدمی، ایک آفر آتا ہے کہ آپ اگر یہ موبائل خریدتے ہیں تو آپ کو اتنا کا ایک سم بھی فری مل جائے گا، ریچارج بھی مل جائے گا. ایک آدمی کیسے موبائل لے کے چلا ہے، بولا کہ اپنا ڈاکومنٹ دیجیے، آپ کو سم والی ریچارج ہم کو نہیں چاہیے، ہے نا، فری میں مل رہا ہے. صرف آپ کو آدھار دینا ہے، ڈاکومنٹ سم ایکٹیو ہوگا، آپ کو اتنا دن کا ریچارج مل جائے گا. وہ صرف موبائل لے کے چلا ہے، نہیں ہم کو نہیں. اللہ، اب ایک آدمی اللہ سے دنیا مانگ رہا ہے کہ اللہ گھر بار اچھا بنوا دے، اللہ دنیا میں بہت اونچا مقام دے دے، اللہ مال و دولت سے نواز دے. وہ سب مانگ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صرف یہ سب کیوں مانگتے ہو، اتنا ہی کیوں مانگتے ہو، آؤ تو اوپر بڑھو نا. اللہ کے پاس صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ دنیا مانگنا کچھ گناہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک دعا پڑھتے تھے، قرآن کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا کے اندر اچھی زندگی. دنیا مانگے نا، لیکن یہ دعا یہاں ختم نہیں ہوئی. وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی اچھی زندگی. وقنا عذاب النار، اور تو ہم سب کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کے آگ سے بچا لے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیوں دنیا صرف مانگ رہے ہو جبکہ ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے تمہارے لیے. بڑے تم بدقسمت ہو، بڑے بے بس ہو تم کہ تم صرف اللہ سے دنیا مانگ رہے ہو. کہ اللہ ہمیں دنیا دے دے. دنیا مطلب کہ نوکری دے دے، گھر بار دے دے، اچھی بیوی دے دے، بال بچے دے دے، شہرت دے دے، عزت دے دے، سب دنیا کے اندر. اب محنت بھی ہم وہی کر رہے دنیا پانے کی. بات سمجھ آئے گا. ایک وقت ہم نے دعا مانگا، اب ہم دعا تو مانگ لیے، اب ہماری ایکٹیویٹی دیکھا جائے گا. اللہ دیکھے گا کہ اس کو حاصل کرنے کی کتنا محنت کر رہا ہے. تو دنیا پانے کے لیے جی توڑ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور آخرت کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں. یہ بھی ایک جواب ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، فَعِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک تو دنیا کا بھی ثواب اور آخرت کا بھی ثواب ہے. تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مقام بنا لیتا ہے، بڑا بنا لیتا ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن طریقہ حلال ہو.
रोजी हलाल हो, रिस्क हलाल हो, अमाल सही हो, दुरुस्त हो, गलत तरीका में, किसी को जुल्म करके हम पैसा ना कमाएं, किसी को हम नीचा देकर ऊपर ना उठे, नीचे गिरा कर। ये तरीका अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि तुम दुनिया चाह रहे हो, हालांकि अल्लाह के पास दुनिया भी है और आखिरत भी है। इस सिलसिले में देखिए, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दो तीन निकात पर हम लोग गौर करें तो बहुत जरूरी है कि हम इसकी इस्लाह करें। ये कोई जरूरी नहीं कि जो अल्लाह वाले होते हैं या जो आलिम उलमा होते हैं उनके अंदर कोई खामियां नहीं होती हैं, उनके अंदर कोई कमियां नहीं होती है, या जो अक्लमंद बाशऊर होते हैं उनके अंदर भी कोई कमियां, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम पढ़े लिखे तो हमको हर चीज का इल्म है, हर चीज हम जानते हैं। कभी कभी ऐसा तो होता है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सिखाने लगे। ऐसे भी बहुत से मुसलमान भाई मिलेंगे कि जो आपको बेनमाजी नजर आएंगे, दीन से दूर नजर आएंगे, लेकिन उनके दिलों का हाल आप नहीं जानते, अल्लाह जानता है। उनके अंदर तलब है, जस्तजू है, लेकिन कोई निखारने वाला नहीं मिलता है ना। हम अगर स्पोर्ट्स की दुनिया में देखें तो ऐसे ऐसे लोग आए कि क्रिकेट या फुटबॉल जो बड़े बड़े लोग प्लेयर बने, जिनको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन एक निखारने वाले की नजर पड़ गई कि नहीं इसके अंदर टैलेंट है, इसके अंदर टैलेंट है, ये कुछ कर सकता है। और पहले के जो साबिक क्रिकेटर है फॉर्मर, उठा के उसको लाया, हकीकत दुनिया में उसने नाम कमाया उसने। एक नजर होती है जो इंसान को परख लेती है कि इसके अंदर काबिलियत है, बज़ाहिर के पीछे है। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि हम इंसानों के अंदर भी बहुत सी खामियां होती हैं। अब देखिए, जिसे अल्लाह ने कहा कि जो दुनिया का सवाब चाहता है, मेरे भाई, मेरे अल्लाह के मेरे बंदे, मेरे पास आखिरत का भी सवाब है, दुनिया के साथ साथ परस में आखिरत का भी सवाब है। अगर हम देखिए आज अपने हालात पर गौर करें कि अल्लामा इकबाल का एक शेर, बहुत मशहूर शेर, बड़ा याद आता है इस मौके पर, कि नसारा में तुम हो तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। सोचिए क्या उनके शेर के अंदर क्या जज्बात रहते थे कि मुसलमानों को देखकर यहूद हंसता है, शर्माता है, मुस्लिम इसको मुसलमान कहते हैं। लेकिन जब उमर फारूक की सीरत आती है, उस्मान गनी की बात आती है, ये लोग किताब पढ़ते पढ़ते ईमान वाले हो जाते हैं। वो कैसे कैरेक्टर के लोग थे और कैसी शख्सियत थी, है ना। और अल्लामा इकबाल ने कहा कि नसारा में तुम हो तो तमद्दुन में हुनूद, तो ये मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। आप देखिए एक पहला निकाह जिस पर हम सबको गौर करने की जरूरत है, और ये निकात में इसलिए बयान कर रहा हूँ कि वो आयत के पस मंजर में भी है और इस पर बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत भी है। अब देखिए कि अल्लाह, अजान हो रही है, इंशाअल्लाह ताला अजान के बाद दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। अभी अजान हो रही है, आप लोग ऑनलाइन है, अजान हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के अंदर जाहो जलाल या दुनिया का हुसूल आखिरत बेचकर, ये एक ऐसी चीज है मेरे भाई कि हमें अब भी और अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए। और जिस तरह के हमारे अमाल हैं, जिस तरह की हमारी लगन, मेहनत और कोशिश है, ये सही चीज नहीं या सही इशारा नहीं है। पहला निकाह, जैसे पहली चीज है कि अल्लाह ताला ने इबादत बहुत अक़साम की है। नमाज भी इबादत है, रोज़ा भी इबादत है, हज भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, खैरात भी इबादत है। लेकिन इबादत में सबसे ऊंचा मकाम नमाज का है ना। इस सबसे ऊंचा मकाम बंदों के अमाल के तीसरे सबसे पहले हशर के मैदान में नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी नमाज कैसी थी, आपकी नमाज के आलम क्या था, नमाज के मामला क्या है। लेकिन हम देखें कि अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे, तुम दुनिया का सवाब चाहते हो, क्यों नहीं तुम दुनिया आखिरत दोनों चाहते? क्या गलत है इसके अंदर? इधर भी हम क्या है कि सरबंदी मिलेगी और उधर भी हमें मरने को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इज्जत देगा। अब एक चीज क्या है कि अगर हम नमाजों के हालात देखें तो नमाज में क्या है कि एक मुसलमानों की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता अमेंडमेंट कर दिया गया कि फजर को उतना सीरियस नहीं लेना, 4 में पूरा सीरियस हो जाते हैं। फजर में अगर आप सीरियस नहीं भी होते तो काम चल जाएगा। कहाँ से आई चीजें, कहाँ से? हमने अपनी काहिली, अपनी सुस्ती को दीन के अंदर दाखिल कर दिया। अब क्या है कि जो बाद जो नस्लें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो इसी देखकर बड़े हो रहे हैं कि नहीं हमारे अब्बा सोए रहते हैं, उतना सीरियस नहीं रहते हैं। हाँ, जोहर असर में हमारे अब्बा बहुत एक्टिव रहते हैं, ये जरूरी है। नस्ल तो जो देखती है सीखती है ना। लेकिन इसी कौम की बात हो रही है कि जैसे अभी गर्मी का दिन है तो अभी जमात 4:15 बजे तक हो जाती है ना। ठंडी के मौसम में 5:30 पौने 6 तक, 5:40 तक वक्त चला जाता है फजर की नमाज का। लेकिन उम्मन देखने में आता है कि सुबह की नमाज जो मस्जिदें बिरान रहती है, लेकिन 7:30 से जो स्कूल है सब गाड़ी खुल जाती है, धड़ाधड़ ड्रेस पहना के, नाश्ता बन के, ये हो गया, जूता मोजा टाई बेल्ट सब रख गया। अल्लाह कह रहा है दुनिया क्यों चाहते हो?
आखिरत भी ले लो हमसे। अरे आधा घंटा पहले उठो, नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, तब तैयार कर बच्चों को भेज दो। हम कहाँ करेंगे स्कूल में मत पढ़ाओ, अंग्रेजी मीडियम मत पढ़ाओ, हम कहाँ, अपने कहाँ। ये है हमारी बदनसीबी, ये हमारी बदनसीबी है कि अल्लाह करेगा भाई थोड़ा सा और पहले उठो, 10 मिनट पहले, दोनों मिल जाएगा तुमको, दोनों ले लो। तो ये चीजें कहाँ है इस चीजें। और आलम इस चीज का मेरे भाई ऐसा हो गया कि दुनिया हासिल करने का एक जज्बा, एक शौक, एक लगन, कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उस कौम के मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, और वो जुम्मा के नमाज में भी रहते हैं। नहीं मिलेगा आपको। क्यों? हम जानबूझकर ऐसे स्कूल में नाम लिखाएंगे जहाँ जुम्मा उसको मिलेगा ही। और लोगों से हम कन्वर्सेशन करते, गुफ्तगू करते, बोलते हैं स्कूल में छुट्टी नहीं मिलता है। अरे भाई, वो बोला आपका बच्चा कि अब्बा हमको स्कूल में पढ़ाई जहाँ जुम्मा ना मिले? उसने कहा एडमिशन कराने वाले हम हैं, खर्च उठाने वाले हम हैं। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम बहुत आसानी से ले रहे इस्लाम को, हमें सिर्फ जन्नती नजर आ रहे, जन्नत के बारे में हम भूल गए, है ना, हम भूल गए। आज ये कौम की हालत हो गई है। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह अगर गर्मी की छुट्टियां हो गई या पूजा की छुट्टी हो गई तो उसमें बच्चे आपकी नजर आ जाएंगे जुम्मा वगैरह। क्यों? छुट्टी मिलेगी तो हम पढ़ेंगे, जुम्मा तो नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए हालात कैसे। लेकिन हमारे माशरे में इसको मामूली सी चीज माना जाता है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। मेरा बेटा नहीं पढ़ा तो तूफाने आ गया, क़यामत आ जाएगा, ऐसा कहाँ है? इससे क्यों ऐसा हो रहा है मेरे भाई? क्यों? क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? क्या हमारा अकीदा हो चुका है कि अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह सोच चुका, तो कुछ नहीं पता क्या चल रहा है? अल्लाह अगर हमें पकड़ नहीं रहा है तो ये और ज्यादा खतरनाक बात है। सहाबा इकराम का एक मामला था कि अगर उनकी जिंदगी में मुसीबत नहीं आती थी तो फौरन मस्जिद जाते और रोते कि अल्लाह से क्या गलती है, अल्लाह हमसे क्या गलती हुई, जिंदगी बड़ा आसानी से कट रहा है, सुबह इत्मीनान से उठ रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, कोई दिक्कत ही नहीं जिंदगी में, अल्लाह क्यों हमको इतना आजमा रहा है? अल्लाह कोई अजाब आने वाला तो नहीं है? क्योंकि हम कहते हैं अक्सर खामोशी के पीछे तूफान होता है। सहाबा के अमल था कि अगर उनकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 1 महीना अगर उनकी जिंदगी अच्छी गुजर गया, कोई आजमाइश नहीं आई, तो टेंशन में रहते कि अल्लाह कोई अजाब देने वाला है, कुछ ना कुछ गलतियों से हो रही है ना। अल्लाह आजमा कहाँ रहा है? और हदीस भी है कि मोमिन की पूरी जिंदगी आजमाइश है, कोई ना कोई मुसीबत अल्लाह फंसा देगा, कोई ना कोई मुसीबत अल्लाह देगा। एक खत्म नहीं हुआ, 4 तैयार है। मोमिन की आजमाइश इसलिए कि दुनिया में सैलो वहां तो तुम्हारे लाइन की है, और अगर हमारा हर काम आसानी से हो जा रहा है इसका मतलब ये है कि गड़बड़ है, अल्लाह आजमा क्यों नहीं रहा है? अच्छा, हम नबी से बेहतर नहीं ना है, साहबा से बेहतर नहीं? उनकी जिंदगी कैसी गुजरी? उनकी जिंदगी कैसी गुजरी? उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, उमर फारूक को शहीद कर दिया गया, हज़रत अली शहीद हो गए। कैसी जिंदगी गुजरी उनकी, जो हमसे बेहतर थे, हमसे बहुत बेहतर थे। अल्लाह यही कहना चाहता है, बस छोटी सी बात है कि आप 6 बजे उठ के 7 बजे स्कूल पहुंचाने जा रहे हैं, आप 5 बजे क्यों नहीं उठ जाते? आपको फजर भी मिल जाएगी, दुनिया भी आखिरत भी मिल जाएगी। लेकिन हम नहीं समझे। और आज हमारी नस्लें, एक आदमी ने बड़ा अच्छी बात कहा था, 2-3 बात उनसे बात हुई थी कि एक बात उन्होंने कहा कि आज अगर घर के हालात देखेंगे, घर के अंदर माहौल कैसा है, तो आप घर के बूढ़ों को देखिए कि डेली सुबह चाय खाने पर नजर आएंगे। घर में कोई चाय देगा ही नहीं। क्यों? उठने का रिवाज ही नहीं। सुबह सवेरे उठने का रिवाज खत्म हो गया। जमाना था कि लोग 6 बजे उठ जाते थे, 7 बजे नाश्ता हो जाता था, ये दौर तो खत्म हो गया। अब बेचारे बूढ़े तो लड़ने नहीं जाएंगे घर में किसी से, ना बेटे से ना बहू से, हमको दो, चलो भाई खामोशी से चलो चाय पी लो, चाय पीना 5 रुपये की चाय के लिए क्या झंझट करे, क्या हो जाता है। लेकिन ये मैसेज अच्छा नहीं, ये मैसेज अच्छा नहीं, गलत है। एक चीज। दूसरी चीज कि जिस औलाद के बारे में अल्लाह ने कुरान में एक मकाम पे कहा, वह अगर तुम में से किसी को लड़की की खुशखबरी दी जाती कि बेटी पैदा हुई है तो उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़े, तो गोया कोयले की तरह है। ये जमाने जहलियत में था कि जब लड़की की पैदाइश होती तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा गाड़ दिया जाता था। खुशी बुशरा का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया कि जब खुशखबरी दी जाती, यानी लड़की की पैदाइश खुशखबरी है, तो उनका चेहरा काला सिया हो जाता। आज भी ऐसा ही है। आज भी इतने दिनों के बाद हम मुसलमानों की सोच हो गई, अगर किसी की 2-3-4 लड़कियां हो जाए तो चेहरा बिल्कुल मायूस कर लेता है, अजीब वगैरह बात करता है, इतना आहिस्ता दबे अल्फाज में बात करके ऐसा लगता है कि अल्लाह ने कितना बड़ा अजाब है ना उसके ऊपर डाल दे। जब अल्लाह के रसूल की हदीस, अगर अल्लाह तुम में किसी को 2 बेटी दे और उसकी परवरिश करे, यहाँ तक कि शादी ब्याह करा दे, तो मैं उसके बाद जन्नत में से रहेंगे। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? ईमान वाला तो कहेगा अल्लाह बेटी क्यों नहीं दे रहा है, तू हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, तो दे क्यों नहीं रहा है ना। लेकिन दुनिया के ख्यालात में हम क्या है, बिल्कुल समा गए हैं, दुनिया के ख्यालात में हम डूब गए हैं।
کہ اب جو ہے بچیاں بھی پیدا ہو رہی تو ہم مطلب کہ کیا ہے آج کل کتنی طلاقیں ہو گئی، شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا، کیوں بھائی آپ کی 3 بیٹی پیدا ہو گیا، ہم رکھیں گے نہیں اس کو۔ اب ایک آدمی نے کہا کہ آپ چائے کھانا دیکھیے امام صاحب، صبح صبح چیک کریں، آپ پتہ چلے گھر کے حالات، یہ آدمی کس گھر کا اس گھر کے حالات جان لیجیے۔ دوسری چیز کہہ رہا ہے کہ بچے جو بیٹے ہوتے ہیں، ایک دور تھا کہ آج بھی اس دور کے لوگ موجود ہیں جو بیٹے آج بھی ماں باپ کو سلاخوں پر رکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ تو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ آدمی کہہ رہے ہیں ٹھوک کے، ہم اس کے بعد تصدیق نہیں کر رہے ہیں کہ ہم جس بیٹے کو پڑھانے لکھانے اور کچھ بنانے میں اتنا خرچ کر رہے ہیں، کل وہ شادی کرے گا، بہو آئے گی نکل جائے کہانی ختم۔ 20 سال کا جھٹکا ایک بار میں ایک وولٹیج دے کے چل جائے گا، ختم۔ آپ بلاتے رہیے اس کو بیٹا وہ نہیں آنے والا، کیوں؟ آپ نے دین ہی نہیں دیا اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے، کبھی مسجد گیا ہی نہیں وہ، اللہ ماشاء اللہ چلا گیا وہ چل دیا۔ آپ بدنام کریں گے لڑکی ٹھیک نہیں تھی، بہو بہکا کے لے گی، بہو نہیں، آپ کی تربیت صحیح تھی، ابھی بات کیوں نہیں مانتے؟ آپ لکھائے پڑھائے بہت اونچا مقام اس کو دلا دیا، وہ چل دیا، ایک بار میں جھٹکے میں چل دیا، آپ ترس رہے اس کی موجودگی کو لے کر۔ اللہ یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دونوں چیز کیا ہے نہیں لیتے تم، کیوں تم دنیا چاہ رہے ہو، کیوں تم دنیا کے متلاشی ہو، جبکہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کا اللہ سمیع بصیر، اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ نے بیان کر دیا، ہم نے سن لیا، اب ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کی ایک کتاب مستد احمد، اور یہ یتیم تھے، بڑے غریب غربت سے ان کی زندگی گزر بسر کی ہے، یتیم اس کو کہتے اس کا باپ نام ہے۔ تو احمد بن حنبل کے جو والد نہیں تھے، انتقال کر گئے تھے، بڑے چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو دیکھیے ان کی والدہ، مطلب ایک یہ چیز ہے، ایک ٹاپک ہونی چاہیے کہ ایسے بچے جو اپنے والد کی سرپرستی سے محروم ہو گئے، تو ماؤں نے ان کو دنیا میں انسان بنایا، اور آج جب بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو اپنی زبان سے آٹومیٹک نکل آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت ان کے اوپر، اتنا بڑا اونچا مقام تھا۔ ان کی ماں بغداد کے اندر صبح کی نماز میں اٹھا کے کپڑا پہنا کے مسجد چھوڑ کے آتی اور باہر کھڑی رہتی تھی صبح کے وقت۔ ان کی اماں کیسی تربیت کرتی، دیکھیے باپ نہیں، ماں اٹھی، بیٹا کو اٹھائے، اٹھو ٹائم ہو گیا، اذان سنی، لے جا کر ہر کیسے آج بچوں کو اسکول لے جا کر چھوڑتے ہیں، ہے نا، ایک دم ویسے ہی، ایک دم ویسے ایسا رواج ہے ہمارے معاشرے میں، سوچے نا۔ ہم تو کہتے ہیں قبرستان دیکھنا ہے تو قبرستان پر جس وقت فجر اٹھ جائیے، پورا قبرستان کو نظر آئے گا، خاموش، سائلنٹ، کیا جو تو قبرستان جانے کے روڈ پار پر بھی اندر جا، ادھر جا، ادھر جا، آپ اٹھ کے دیکھ لیجیے نا، آپ کا علاقہ قبرستان سے خطرناک ہو جائے گا فجر کے وقت۔ اتنی سائلنٹ، اتنی خاموشی، کسی کو کوئی فکر نہیں، مسلمان کو ڈر ہی نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ سے کہ روزانہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں اور اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، بالکل بے خوف 7 بجے پڑھ بھی لیتے ہیں، 8 بجے بھی ہو جائے، اور آج کا سر بھی عالم پر 8 بجے بھی ہو جائے گا، اللہ رسول نہیں پڑھ سکتے 8 بجے، 23 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نہیں پڑھ سکتے تھے کہ چلو 8 بجے بھی ہو جائے گا، 7 بجے بھی ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ اسی لیے بڑی دردناک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ منافق کو پہچاننا ہے تو اپنے مسجدوں میں دیکھو کہ عشاء فجر میں پڑھاتا ہے، کیسے پتہ چلے کون منافق ہے؟ عشاء فجر میں دیکھو پتہ چل جائے گا منافق ہے۔ اتنی بڑی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اتنی بڑی بات ہے کہ منافق کو پہچاننا ہے، کیسے پہچانو کہ کون آدمی منافق ہے؟ عشاء اور فجر میں دیکھو، منافق کو یہ 2 وقت کی نماز بہت بھاری لگی، بہت، منافق کی پہچان ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی آیت جس میں اللہ نے کہا من کان یرید ثواب الدنیا، تم میں سے جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، دونوں چیز حاصل کرو۔ وکان اللہ سمیع بصیر، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 135 میں کہا وہی عدل انصاف کے بارے میں، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف پر جمے رہو۔ ایمان والو صلی اللہ کہہ رہا ہے، کسی جج سے نہیں کہا جائے جو صرف جج رہے اسی کے لیے، اس کو حاکم کہتے ہیں اردو کے اندر، کہ اسی کے لیے، ہے نا، اور ہندی میں شاید نیادیش بولتے ہیں نا اس کو، کہ صرف اسی کے لیے، سب کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات کہ بالقسط عدل پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو، کونوا قوامین، کھڑے رہو مضبوطی کے ساتھ، جمے رہو، شہداء للہ، اللہ کے لیے سچی گواہی دو، یعنی جب کوئی وٹنس جائے وٹنس باکس میں تو وہ لے دے والا معاملہ نہ ہو، ہے نا، تب سچ جو بات حقیقت فیکٹ بتا دینا کہ بھائی یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مان لیجیے آپ دونوں میں لڑائی ہوئی، ہم تیسرے آدمی ہیں، تو ہم نے حقیقت دیکھا کیا ہے،
तो हमको गवाही देनी होती है, हिचकिचाहट नहीं होती। क्यों? अगर मान लीजिए आपको सजा हो जाए, आपको सजा, हम हमारा उससे क्या है, ना आप मेरे खानदान है, ना आप मेरे भाई है, ना मेरे कुछ है। हाँ हमने देखा, हमने बयान कर दिया। देखिए आगे अल्लाह क्या कह रहा है, वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन, गर्चे ये गवाही तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, यानी तुम ही ने वो हरकत की है, मानो, एक्सेप्ट करो कि मुझसे क्या गलती हुई है, हाकिम के सामने मानो कि हाँ हकीकत ये है कि मैंने गलती की, मेरी गलती, मेरा फॉल्ट है। अविल वालिदैन, या तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ। एक आदमी है, वो देख रहा है कि मेरे अब्बा ने जानबूझ के उसको मार दिया, और बेचारा एकदम इतना इंजर्ड हो गया, सीरियस हो गया, मर गया, मर्डर केस हो गया। खड़ा होकर बोलो कि हाँ मेरा अब्बा मार दिया, बोलो कि हाँ हम देखिए अपना, जस्टिफाई मत करो कि गलती से लग गया होगा, एज ज्यादा हो गया है, दिमाग काम नहीं, हमने देखा मार दिया, बाकी जो कानून है वो करे, अपने कानून करे, होगा ऐसा। देखिए कुरान का हुक्म, कुरान का हुक्म देखिए, अगर वालिदैन, पेरेंट्स को बोलते हैं उर्दू के लिए वालिदैन भी बोलते हैं, अरबी में भी वालिदैन, अविल वालिदैन वल अक़रबीन, अगर तुम्हारे कराबतदार रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर तुम्हारे रिश्तेदार क्यों ना हो। और कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एक हदीस आती है, अल्लाह के रसूल ने कहा था कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद की चोरी करती इसका हाथ काट देगा। कौन बाप कहेगा अपनी बेटी के बारे में? सोचे ना, कौन बाप कहेगा? हम ही नहीं कह पाएंगे अपनी बेटी को, कड़िया काप उठेगा, अपनी बेटी का हाथ काट दे। कैसे नबी थे वो कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद की चोरी करेगी तो उसका हाथ काट देंगे। इंसाफ था। रियासत मदीना इसी तरह नहीं बना दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एकदम फोर्स था सब लोग अच्छे हो गए, नहीं, आपने वो काम प्रैक्टिकल किया। ये अदल था, ये इंसाफ था कि चाहे कराबतदार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे खुद मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो, सच बोलना है। शुहदा लिल्लाह, अल्लाह के लिए सच्ची गवाही देना। शहादत जिसको बोलते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, शुहदा लिल्लाह, अल्लाह के सच्ची गवाही दो। आगे अल्लाह भी कह रहा है, यकुन गनियन और फकीरन, और अगर सामने वाला पार्टी अमीर हो तो भी सच्ची बात कहो, और गरीब हो तो भी सच्ची बात कहो, क्योंकि फल्लाहु औला बिहिमा, फल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह ताला का ताल्लुक दोनों से अच्छा है। अल्लाह का ताल्लुक दुनिया नहीं है कि जो हुक्मरान है उसका ताल्लुक सिर्फ अमीर लोग से अच्छा, गरीब से कोई लेना नहीं। अल फल्लाहु औला बिहिमा, दोनों से अल्लाह के ताल्लुक बेहतर है। मोमिन चाहे गरीब हो और मोमिन चाहे अमीर हो, दोनों अल्लाह के नजर बराबर है। कितनी प्यारी आयत है कि अगर कोई गनी, गनी कहते हैं अमीर को, यकुन गनियन, अगर वो गनी हो, मालदार हो, और फकीर या फकीर हो, गरीब हो, तो भी सच्ची बात बोलना है। नहीं कि सामने वाला अमीर है, अगर बोल देंगे तो उसके लोग हमको उठवा लेंगे, मेरे बाल बच्चों को, नहीं, डरना नहीं। दुनिया की जिंदगी अल्लाह को कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं, अल्लाह ताला जरा भी पसंद नहीं करता इस जिंदगी को। वल आखिरतु खैर व अबका, आखिरत की जिंदगी बेहतर और हमेशा हमेशा बाकी रहेगी। अगर अल्लाह कह रहा है फला तत्तबिउल हवा इन तादिलू, ये लफ्ज आप याद रखें, ये लफ्ज याद रखे, फला तत्तबिउल हवा इन तादिलू। और इस तरह ये आयत का टुकड़ा तो पंचायत में बैठ कर बैठते बैठते बोलना चाहिए। ये पंचायत शुरू जब हो तो एक मिनट में हम आयत की टुकड़ा पढ़ेंगे। क्या, कौन सी? फला तत्तबिउल हवा इन तादिलू, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे मत पड़ जाना कि तुम नाइंसाफी करो। नफ्स की ख्वाहिश क्या होती है? सब सेटिंग जिससे होता है, नहीं आपको बैठाएंगे लेकिन बोलना नहीं, बाकी के 5 रुपये रख दिए, अब का उसका तो वजन ही हल्का होता है। अब वही बात बोलेगा, लड़की का मामला हो, लड़के का मामला हो, घर गृहस्थी का मामला हो, जमीन जायदाद मामला हो, पैसा जैसे गया तो एक ठान के आए किसकी तरफ से बोलना है, चाहे जो होता है। ये आयत पढ़कर पंचायत शुरू करनी चाहिए कि अल्लाह ने कहा फला तत्तबिउल हवा, नफसानी ख्वाहिशात की इत्तबा मत करो, कि नफसानी ख्वाहिशात की इत्तबा में तुम इंसाफ ना कर सको। व इन तलऊ औ तोरिजू, अगर तुम कज बयानी से काम लोगे या पहलू तही करोगे। कज बयानी कहते हैं झूठ को, पहलू तही कहते हैं वन साइडेड बोलना, एक तरफ कोई पहलू तरफ कर देना, यही सही है। अगर तुम ऐसा करोगे फ इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे अमल का खबर रख रहा है, जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है। सोचिए कि आज हमने दीन इस्लाम को क्या बना दिया है कि ये सब आयत सुनने के बाद हमारे रोंगटे इसलिए खड़े हो रहे हैं कि प्रैक्टिकल इसका कोई वजूद ही नहीं दुनिया में, न मुआशरे में। प्रैक्टिकल ये चीज है ही नहीं दुनिया में, ना हमारे मुआशरे में है, ना हमारे घर में है, ना हमारे मोहल्ले में है, ना ताल्लुकात में है, ना रिश्तेदार में है। ये आयत सिर्फ ये किताबी शक्ल में है और इस पर कोई अमल नहीं है, कोई अमल नहीं। इसको अमल करने में छक्के छूट जाएंगे हमारे। हम चाहेंगे नहीं कि आयत लागू हो, क्यों? हमसे तो बहुत सी गलती है तो हम भी मुजरिम ठहरा जाएंगे। तो इसीलिए मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ कि बेखौफ होने के लिए बेदाग होना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि लीडर हो तो हमारे गिरबान में कोई दाग ना, तब हम लीडर हो सकते हैं। हम खुद ही गलती करेंगे तो हम डर ना गलती करके बात करता तो
तुम तो सीरियस हो गए तुम लोग, इतने पल्ला को दिमाग में पड़ जाएगा पहले कि वो इतना काम किया हुआ है। मेरे भाई इतनी सी बात है आदर और इंसाफ, इस पर हमें आपको गौर करने की जरूरत है। इतने दिनों के बाद इससे दर्स हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह दिल की बात बता रहे हैं, बहुत दिन बाद मजा आया दर्स देने में, बहुत दिन से अजीब दर्स चल रहा था रुका सूखा, लेकिन ये तो आयतें ऐसी आई कि मुताला ही करने में कितने अच्छा मजा आता है। कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दर्स के खिताब हो गया, कोई सवाल हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। टाइम नहीं